تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کرائے میرے عزیزوں، اس کو غنیمت سمجھے۔ آج ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، آج ہم نے اپنے اخلاق و عادات کو پس پش ڈالا، آج ہم نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طرز زندگی دیا تھا، ہم نے اس کو پس پش ڈالا۔ آج ہمارے رہنے سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، وہ تمام کا تمام دین اسلام کے خلاف ہوا۔ اگر دیکھیں تو غیروں نے بھلے ہی دنیا کے خاطر، بھلے ہی اپنے فائدے کے خاطر، اگر دیکھیں تو میرا عزیز کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے کس قدر اپنایا ہوا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ امریکہ کی ریاست میں جانے کا موقع ہوا اور وہاں پر کچھ گورے تھے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی۔ ہم جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کیونکہ ان لوگوں کی عادت تھی وہ چھریوں سے کانٹوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو ساتھ میں کانٹے بھی آئے تو انہوں نے کانٹوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کی اس بات پر حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی آپ لوگ تو کانٹوں سے چھریوں سے کھانا کھاتے تھے، ہاتھ کو نہیں لگاتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ جو کھانا انگلیوں سے کھایا جائے اور پھر جو کھانا انگلیوں پر لگا رہ جائے اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی جیب سے اپنے منہ سے ان کو صاف کیا جائے تو یہ پیٹ کے ہاضمے کے لیے انتہائی مفید چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں غیر آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کھانا اپنے ہاتھوں سے کھایا جائے اور پھر ان کو اپنے جو انگلیوں پر کھانا لگا رہ جائے اس کو صاف کیا جائے تو یہ پیٹ کے ہاضمے کے لیے بےحد مفید ہے۔ اور یہ چیز ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتلا دی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیرون ملک میں جانا ہوا، میں اور میرا دوست وہاں پر پہنچے، وہاں جا کر ہم نے کوئی سامان خریدا۔ خریدنے کے بعد میرے دوست کو وہ سامان کچھ دن کے بعد پسند نہ آیا تو اس کو واپس کرنے کے لیے کمپنی کے اندر چلا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے اسٹور بنے ہوئے ہیں، اور اندر جا کر جب دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ پورا کا پورا محلہ اس کے اندر آباد ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے یہ تو سنا تھا اور یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گاہک سامان خرید لے اور وہ پھر اس کو واپس کر دے، پھر بیچنے والا اس کو واپس بھی لے لے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تو پڑھا تھا اور سن رکھا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے دنیا کے فائدے کے خاطر دین اسلام کی تعلیم کو کیسے اور کس طرح اپنایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ان کا ایک آدمی کمپنی کے اندر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ڈیوٹی صرف یہی تھی کہ جو سامان خریدار واپس کرنے کے لیے آئے تو اس کو واپس کر اور ان کی پوری قیمت واپس کر دیا تھا۔ کمپنی غیر مسلموں کی، اور ان کا یہاں پر ان کا کمپنی کے اندر ایسا مزاج کہ اگر کوئی سامان واپس کرنے کے لیے آئے تو اس کو واپس نہیں کر دیا جائے بلکہ اس کو رکھا جائے، اس کی قیمت بھی دے دی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہم سے پہلے اپنا کچھ سامان واپس کرنے کے لیے گیا اور جو ہی اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو اچھا نہیں لگا تو اس نے وہ سامان رکھ لیا اور اس کے کی پوری قیمت واپس کر دی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں تھا کہ اس نے پوچھا بھی نہیں کیا ہوا، آخر تم واپس کیوں کر رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی گیا، اس نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا کلر اچھا نہیں لگا اس لیے میں اس کو واپس کر رہا ہوں۔ اور دوسرے بندے کا بھی اس نے سامان رکھ لیا اور پوری قیمت اس کو واپس کر دی۔ ان کی حیرت اور زیادہ بڑھی۔ پھر اب تیسرا آدمی گیا، اس نے فرمایا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں نے سامان اس وقت غلط خریدا، یعنی مہنگا خرید لیا، اب مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے میں اس کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے وہ سامان بھی رکھ لیا، اس کی قیمت بھی پوری کی پوری دے دی، اور جب ہمارا نمبر آیا تو جو میرا دوست وہ سامان خرید کر کے گیا تھا اس کا کچھ سامان گھر کے اندر بھول گیا تھا اور 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد اس کو واپس کرنے کے لیے آیا تھا۔
जब उसको वापस किया, उसने पूछा भाई इसका फला पुर्जा कहाँ है? कि जी मैं अपने घर के अंदर भूल गया, मेरा ख्याल न रहा लाने का। उसने वो सामान रख लिया, उसकी पूरी की पूरी कीमत दे दी। अब वो आदमी हैरान थे कि भाई आखिर ऐसा क्या मामला है, क्या माजरा है। उनसे रहा न गया, वो कंपनी के मालिक के पास पहुँचे और उससे पूछा और कहा कि भाई अगर हर किसी ख़रीदार का यही मिजाज बन जाए कि सामान ख़रीद करके जाता रहे, 1-2 माह इस्तेमाल करे, फिर उसको वापस करने के लिए आता रहे, फिर तो इस तरीके से आपका हशर ही हो जाएगा। उन्होंने फरमाया कि बात तो आपने ठीक कही, यकीनन हशर हो जाएगा, लेकिन मुशाहिदा है और तजर्बा है। हमें तजर्बा यह बताता है कि हमारी कंपनी के अंदर कम बेश एक दिन में 1000 आदमी खरीदारी करने के लिए आते हैं और 1000 आदमियों में से सिर्फ 10-12 आदमी ऐसे होते हैं जो सामान को वापस करने के लिए आते हैं। यहाँ मसरूफियत इतनी है कि लोगों के पास वक्त नहीं होता, इसलिए वो सामान वापस करने के लिए भी नहीं आते। और अगर 1000 आदमियों में से 1000 खरीदारों में से अगर 10-12 आदमियों ने सामान वापस भी कर दिया तो हमारे मुनाफे में कोई कमी नहीं होती। और फरमाते हैं उसने एक बहुत ही कीमती बात बताई कि जिस चीज़ का नाम बड़ा होता है उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है, और जब कीमत भी अदा करनी पड़ती है, नाम भी उसका बड़ा होता है, और उस बड़े नाम को जारी रखने के लिए ये छोटे मोटे नुकसान तो उठाने ही पड़ते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो उनके जहन के अंदर ख्याल आया कि ये सोच तो एक ताजिर की ही हो सकती है, और ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बतला दी। यकीनन अगर कोई ख़रीदार सामान खरीद करके लेकर के गया, अगर उसको वापस करने के लिए आएगा, दिमाग भी कहेगा नुकसान है, आँख भी कहेगी नुकसान है, लेकिन तजर्बा कहेगा इसके अंदर फ़ायदा है। तो मेरा अज़ीज़ों, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमारा नाम मुसलमान है, और यहाँ से बात समझ में आई मुसलमान है, ये एक अल्लाह को मानने वाला है और यह एक अल्लाह की इबादत करने वाला है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला है। मतलब ये कि ला यंबग़ी लिसाहिबिल क़ुरआन अन यजहला मा मन जहला फ़ी जौफ़िल क़ुरआन, कि साहिब क़ुरआन को एक मोमिन को ये बात ज़ैब नहीं देती वो जाहिलों से जिहालत की बात करे जबकि उसके सीने के अंदर अल्लाह का कलाम भी महसूस हो। मेरा अज़ीज़, जब भी कोई काम करें तो हम देखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज क्या रहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या रहा, हमारे नबी का उठना कैसा, हमारे नबी का चलना फिरना कैसा, हमारे नबी का अपनों के साथ और गैरों के साथ रवैया कैसा, मामलात कैसे, अपने घर के अंदर कैसे मामलात, बाहर वालों के साथ किस तरह के मामलात। हमारे सामने ज़िंदगी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो ज़िंदगी 13 साल मक्का मुकर्रमा की गवाह है। यकीन जानो मक्का मुकर्रमा की गली गली गवाह, वहाँ का कोचा कोचा गवाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 13 साल ज़िंदगी में किस कदर सताया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस कदर तकलीफ़ें दी गई। मेरा अज़ीज़ों, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जिससे दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे। अगर किसी ने आपके शान में गुस्ताखी की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट कर भी उसको कोई जवाब न दिया, बल्कि दुआए कलिमात के साथ वहाँ से रुखसत हो जाया करते थे। हमारे सामने ज़िंदगी है मुबारक प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें किस तरह तरीका दिया, कैसा तरीका बताया, हर एक काम का हमें तरीका बता दिया, ज़िंदगी गुजारने का हर एक रास्ता बता दिया। अब मेरा अज़ीज़, वो हमारी मर्जी, उस रास्ते पर चलकर हम कामयाब हो जाएं या फिर उस रास्ते से हटकर शैतान वाले रास्ते को इख्तियार करके मेरा अज़ीज़ हम दोनों जहान का नुकसान अपने ज़िम्मे ले लें। देखा मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या सद ज़िंदगी दिया। मेरे अज़ीज़ों, देखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हमारे सामने है। फ़तह मक्के के मौके पर तमाम सरदार कुरैश, मक्के के बड़े बड़े बहादुर आदमी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मौजूद थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि हमने इनके शान में गुस्ताखी की है, यकीनन आज तो हमारी खैर नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। उन्होंने फरमाया कि आप रहम करने वाले हैं, आप करम का मामला करने वाले हैं, हम तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करूँगा जो मुझसे पहले मेरे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्के के मौके पर तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया।
देखा हजरत उस्मान बिन तलहा की जिंदगी को जब आप अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई, आप मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। बैतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। आप उसके पास आए और उससे फरमाया, उस्मान इसको चाबी दे दे, मुझे बैतुल्लाह का दरवाजा खोल करके रब की इबादत करनी है। लेकिन उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अंदर जा करके नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, आप अलैहिस्सलाम जब आए, बैतुल्लाह के करीब आते हैं और उस्मान बिन तलहा भी खड़े हुए वहाँ पर मौजूद थे। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी वहाँ पर मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा को बुलाया और फरमाया कि उस्मान इसको चाबी दे। उस्मान ने चाबी दे दी। अल्लाह के नबी के हाथ में चाबी आ जाती है। तमाम सहाबा सोच रहे थे कि अब चाबी इसको नहीं दी जाएगी, चाबी हमको दी जाएगी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे वहाँ पर मौजूद थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे साहब वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के नबी चाबी लेते हैं, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जा कर के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अंदर से आकर के वह चाबी उस्मान बिन तलहा को दे देते हैं और कहते हैं चाबी तेरे ही औलाद के अंदर रहेगी। उस ऐसे आदमियों को देखें जो आया था किसी काम से, लेकिन जब रात हो जाती है तो आप अलैहिस्सलाम के यहाँ आप अलैहिस्सलाम उसकी मेहमानी के बतौर अपने घर के अंदर रखते हैं। जब उस शख्स ने खाना ज़्यादा खा लिया, उसका रात के अंदर सोते हुए पकाना बिस्तर के अंदर निकल गया, फिर उसको निजामत होती है, वह सुबह सवेरे ही चल देता है। नमाज फजर के बाद अल्लाह के पैगम्बर ने देखा वह आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था और वह आदमी अपना सामान भूल चुका था। जब किसी उस सामान को लेने के लिए आता है तो आप अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से उसको साफ कर रहे थे। उस यहूदी ने इस माजरे को देखा, उसकी आंखों से जारे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है। आज मेरा अज़ीज़, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने अंदर वही आदत लाएँ, हम अपने अंदर वही मिजाज लाएँ, हम अपने अंदर वही अखलाक लाएँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमको दिए थे। और यकीन जानो, अगर हमने ऐसे अखलाक को पसे पुश डाला, इस आदत को हमने पसे पुश डाला, इस तालीमात को हमने अपनाने के बजाय पसे पुश डाला, तो मेरा अज़ीज़ दुनिया के अंदर भी खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और बाद बढ़ने के आखिरत में भुगतना पड़ेगा। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तालीम, तो इस उम्मत के बुजुर्गों ने भी तालीमात को अमल करके दिखाया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार करके दिखाया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा आप एक बाल बनवाने के लिए दुकान पर तशरीफ़ ले गए और जैसे ही आप दुकान के अंदर गए, आप बैठने ही वाले थे कि एक पीछे से रईस आदमी आया और महज इस वजह से दुकानदार ने आपके बाल पहले नहीं काटे कि इनसे कुछ नहीं मिलेगा और ये जो आदमी आया है इससे मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। आपका लिबास मामूली सा लिबास था, लिबास को देख कर उसने तजवीज़ कर लिया कि मुझे इनसे कुछ नहीं मिलेगा। जब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पहले उस शख्स को उसने बिठा लिया तो आपने पूछा अपने खादिम से कि भाई तुम्हारे पास इस वक्त क्या है? उसने फरमाया कि मेरे पास 300 दिरहम है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 300 दिरहम निकाले और उस जान को दे दिए और फरमाया कि अब मुझे तुझसे बाल भी नहीं बनवाने। और ये कहते हुए चले गए, यकीनन मेरे जिस्म पर, मेरे बदन पर जो इस वक्त कपड़े हैं, अगर मैं इनको बेचूं तो 1 दिनार पे उनकी कीमत में न मिले, लेकिन इन कपड़ों के अंदर एक ऐसी जान है, अगर इस जान का तमाम जहान की जानों से मुकाबला किया जाए तब भी तमाम जानों पर जान भारी पड़ जाएगी। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब आप कश्ती में सफ़र कर रहे थे, दरिया पार कर रहे थे, एक आदमी आपके करीब आया। जब काफ़ी वक्त हो गया बातें करते करते तो आपके ज़बान से बातों में यही निकल गया कि भाई मेरे पास इस वक्त 6000 दिनार हैं, थैली के अंदर है, इस तरह की थैली है। उस आदमी ने शोर मचा दिया काफ़ी देर के बाद कि भाई मेरे पास 6000 दिनार थे और इस थैली के अंदर थे, अब मुझको थैली नहीं मिल रही। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए ये चाल चल रहा है। आपने वो पैसे दरिया के अंदर डाल दिए, तलाशी ली, किसी के पास से भी वो थैली बरामद नहीं हुई। जब आपने दरिया पार कर ली, आप चल दिए, वह आदमी आपके पीछे आया और कहने लगा कि हज़रत सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दें, पर यह बता दें कि आपने वो थैली कहाँ पर छुपाई थी। फरमाया कि जब तूने मकर किया, जब तूने ये कहा कि मेरे 6000 दिनार खो गए, मिल नहीं रहे और ऐसी थैली के अंदर थे, तो मैं समझ गया अगर लोगों ने जब तलाशी ली वो पैसे मेरे पास से निकलते, हालांकि थे तो मेरे ही, लेकिन लोग मुझको चोर साबित कर देते।
جب لوگ مجھ کو کیوں ثابت کر دیتے مجھ سے پھر کوئی حدیث نہیں سنتا، مجھ سے پھر کوئی حدیث نہیں لیتا، میں نے اس کو بچانے کے لیے ان پیسوں کو قربان کر دیا۔ تو میرا عزیز و دیکھیں ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں کیا درس دیا، ہمیں کیا سبق دیا، ہمیں ان تمام واقعات سے میرا عزیز و سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب بے روپیہ آیا کرتا تھا، اپنی طرح طرح کی شکلیں بنا کر کے آیا کرتا تھا، بادشاہ سے کہا کرتا تھا کہ بھائی مجھ کو انعام دو۔ بادشاہ کہا کرتے تھے جب تم مجھ کو پہچانے گا نہیں تب میں تجھ کو پیسے دوں گا۔ اس نے سوچا کہ ایسی کون سی صورت بنا لوں، ایک مرتبہ وہ اللہ والوں کی صورت بنا کر کے جنگل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب کیونکہ مرید کا پیر پر بہت بڑا یقین ہوتا ہے، ان کا پیر بڑا نہیں ہوتا لیکن یقین بڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کے پاس جاتے رہے، دعائیں کراتے رہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا رہا، لوگ جاتے رہے آتے رہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہ بھی اس کے پاس گئے، ایک تھیلی پیسوں سے بھری اس کے پاس لے کر کے گئے۔ آپ نے اس سے دعا کے لیے کہا، وہ پیسے اس کو دیے لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ اللہ والوں کو دنیا داری سے کیا مطلب۔ آپ اس سے دعا کے لیے کہہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ کا دربار لگتا ہے، وہ آدمی بے روپیہ آ جاتا ہے، مختلف قسم کی جو شکلیں بنایا کرتا تھا، ایک ایک روپے کے خاطر در در پھرا کرتا تھا، آپ کے دربار میں آیا اور فرمایا کہ حضرت مجھ کو پیسے دو کہ بھائی کس چیز کے پیسے، میں نے تجھ کو پہچان لیا۔ فرمایا کل آپ کسی اللہ والے سے مل کر آئے، وہ اللہ والا میں ہی تھا۔ بادشاہ نے فرمایا اس کو 100 دینار دے دو۔ اس نے فرمایا نہیں، میں تو اتنے ہی لوں گا جتنے کل لے رہے تھے۔ فرمایا کہ رات گئی بات گئی، جب کل دے رہا تھا کل ہی لے لیتا۔ اس نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میرے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ لے لو، لیکن پھر ایک خیال نے میری زندگی کو بدل دیا کہ بھائی کون سا خیال؟ فرما کہ خیال میرے دل کے اندر یہ آیا کہ اس وقت تو ایک اللہ والے کی صورت بنایا ہوا ہے، اللہ والوں کا بھیس اپنایا ہوا ہے، اگر تو نے اس حالت میں پیسے لے لیے اللہ والوں کی مسند پر دھبا لگ جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اللہ والے بھی دنیا دار ہوتے ہیں، یہ بھی لالچی ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ والوں کی مسند کو بچانے کے لیے میں نے اس وقت پیسے نہیں لیے۔ Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.